least 20 people have been killed in Pakistan-administered Kashmir. جس طرح سے کبھی ہم نے مجاہدین کو ٹرینڈ کیا تھا اور بھیجا تھا کہ جاؤ لڑو، اور اس کے بعد وہ آج تک ہمارے گلے پڑے ہوئے ہیں، یہ بھی کچھ ایسے ہی لوگ ہیں اور ان تنظیموں کے لوگ وہاں پہ اکٹھے ہیں۔ آج شہر قطار، کل کو کہیں یہ نہ ہو کہ لاہور میں قطار لگے۔ اگر 16 کروڑ آبادی 1000 بندہ مار کے باقی 16 کروڑ چکی ہو جاتی ہے، اٹس ناٹ ٹو بگ اے کاسٹ۔ کشمیر وہ سرزمین جسے پاکستان اپنی شہر کہتا ہے، آج خون میں نہا رہی ہے۔ گولیوں کی گونج نے وادی کی خاموشی چھین لی ہے، آنسو گیس نے سانس لینا دشوار کر دیا ہے، گلیاں سہمی ہوئی ہیں، کہیں سیکیورٹی اہلکار جاں بحق تو کہیں احتجاج کرنے والے شہریوں کی لاشیں یہ سوال اٹھا رہی ہیں کہ آخر کب تک؟ کشمیر کے اس تنازع کی اصل وجہ کیا ہے، اس پر بات آگے چل کر ضرور کریں گے، مگر پہلے مشیر وزیر اعظم جناب رانا ثناء اللہ صاحب نے کچھ مظاہرین کے بارے میں جو باتیں کی وہ خود حکومت کو مشکل میں ڈال سکتی ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ آزاد کشمیر میں احتجاج کرنے والوں میں سے کچھ ان مجاہدین کی طرح ہیں جنہیں ہم نے تربیت دی اور اب وہ ہمارے ہی گلے پڑے ہیں۔ جس طرح سے کبھی ہم نے مجاہدین کو ٹرینڈ کیا تھا اور بھیجا تھا کہ جاؤ لڑو، اور اس کے بعد وہ آج تک ہمارے گلے پڑے ہوئے ہیں، یہ بھی کچھ ایسے ہی لوگ ہیں اور ان تنظیموں کے لوگ وہاں پہ اکٹھے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے سربراہ بلاول بھٹو رانا ثناء اللہ خان کی اس بات پر بہت حیران ہوئے ہیں۔ اگر انہوں نے واقعی یہ الفاظ دہرائے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے پریشان کن ہیں۔ اس قسم کے الفاظ کو بڑا ذمہ داری کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر واقعی یہ الفاظ ایسے استعمال ہوئے ہیں، یہ الفاظ پاکستان کے لیے، کشمیر کوز کے لیے بہت بھاری ہو سکتے ہیں۔ کشمیر میں جو چل رہا ہے اس پر میڈیا تھوڑی لب کشائی ضرور کر رہا ہے، مگر سرکاری سینسرشپ سے بہت سی باتوں پر پردہ ابھی بھی ڈالا گیا۔ وہ وقت چلا گیا جب ہر میڈیا چینل کا ایک اینکر یہ فیصلہ کرتا تھا کہ آج کسے ویلن ثابت کرنا ہے اور کسے معصوم۔ حکومت گرانے کا دعویٰ کرنے والے میڈیا ہاؤسز آج سرکار سے خوفزدہ نظر آتے ہیں۔ میں نے اپنے چھوٹے سے صحافتی کریئر میں یہ بات تو جان لی ہے کہ سچ کبھی بھی ملکی مفاد کے خلاف نہیں ہوتا، اس لیے اسے بولنے میں ہچکچاہٹ کی ضرورت بالکل نہیں ہونی چاہیے، اور جو ملکی مفاد کا نعرہ لگانے کے لیے ہمیں چپ کراتے ہیں وہ خود کو ملک اور مالک سمجھتے ہیں۔ پاکستانی کشمیر میں کیا چل رہا ہے بہت سو کو پتا ہے، کون ظالم کون مظلوم یہ بھی سب جانتے ہیں، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی شہرگ سے خون بہہ رہا ہے۔ اس پر دو باتیں سمجھنا بہت ضروری ہے، ایک کشمیر میں قانون کے رکھوالے آئی جی کیپٹن ریٹائرڈ لیاقت علی، اور دوسرا وہ ایشو جس پر کشمیر کا رنگ بدلا ہے۔ آئی جی صاحب کو سمجھنے سے پہلے انہیں پڑھنا بہت ضروری ہے۔ ان کا ایک پرانے انٹرویو کا ایک کلپ میں آپ کو دکھاتا ہوں جس سے آپ کو ان کی ذہنیت کا اندازہ ہو جائے گا۔ اگر 16 کروڑ آبادی 1000 بندہ مار کے باقی 16 کروڑ چکی ہو جاتی ہے، اٹس ناٹ ٹو بگ اے کاسٹ۔ افسوس یہ نہیں کہ یہ بیان وردی میں ایک ذمہ دار آفیسر کا ہے، خاص پر یہ ہے کہ انہیں پھر کشمیر کا آئی جی بھی بنایا گیا، جہاں 1 ماہ پہلے انہوں نے ایک خاص پیغام دیا۔ اور ہم اپنی لاشیں اس طرح نہیں اٹھائیں گے آگے، ہم انشاءاللہ گولی کا جواب گولی سے دیں گے۔ ہم تشدد کے خلاف نہیں، وہ چاہے سرکار کی طرف سے ہو یا مظاہرین کی طرف سے، مگر اس بات کا کھوج لگانا بہت ضروری ہے کہ حالات آج تک پہنچے کیسے۔ جہاں مظاہرین ہیں وہاں میڈیا کو کوریج کی اجازت نہیں، بیشتر حصوں میں تو انٹرنیٹ ہی نہیں ہے۔ کبھی نہیں سوچا تھا کہ جنت کی مثال کشمیر پر یہ رنگ دکھیں گے۔ کیا تماشا ہے یہ؟ آپ ہمارے پیسوں پہ پلتے ہیں، یہ گولیاں ہمارے ٹیکس کے پیسے سے خریدتے ہیں، ہمیں مارے ہو ظالموں، یہاں جواب نہ دیا، قبر میں تو دوڑ گئے۔ ہیومن رائٹ آرگنائزیشن کہاں مر گئے آپ سب لوگ، کہاں مر گئے، کہاں مر گئے؟ بی بی سی الجزیرہ جو دکھا رہا ہے وہ دیکھا نہیں جا رہا، مگر سپاہی کا خون نکلے یا شہری کا دونوں ہی اپنے ہیں۔ گھبراہٹ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے پیچھے کھڑے ہونے والے آج آمنے سامنے کیسے آ گئے۔ پاکستانی ٹیم میں کشمیری کرکٹر سفیان مقیم نے جو لکھا اس سے دل باہر آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کشمیری بھائیوں کی حفاظت فرمائے، مگر وہاں ایسا کیا ہوا کہ سفیان مقیم کو بھی سوشل میڈیا میں آ کر لکھنا پڑا، کیونکہ یہ سینٹرل کانٹریکٹڈ کرکٹر ہیں جو کسی بھی بات پر سوشل میڈیا یا میڈیا پر آ کر نہیں بول سکتے، کیونکہ اس میں ان کا کریئر رسک جڑا ہوتا ہے۔ میرے ایک سپورٹ جرنلسٹ دوست ہیں اورنگزیب، ان کے فیس بک کا ایک سٹیٹس پڑھا، بہت افسوس ہوا، کیونکہ جاں بحق ہونے والوں میں ان کا بھانجا بھی شامل ہے۔
खबरें ये हैं कि ऐसे कई शहरी हैं जो निशाना बने, मगर सरकारी गिनती और वर्ल्ड मीडिया दोनों मुतजाद दावे कर रही हैं, और सच क्या है वो देखा जा सकता है और शायद ना ही बोला जा सकता है। पुलिस के मुताबिक सरकारी अहलकार भी जाँ भाग हुए, जो कि यकीनन बहुत ही अफसोसनाक बात है। खासकर अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से जो ट्वीट की गई वो भी काबिल मुज़म्मत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर सरकार ने इसे कलअदम करार दिया है। और सवाल सरकार से भी है कि अगर ये सरपसंद हैं, पाकिस्तान के खिलाफ गैर मुल्की फंडिंग लेते हैं, तो आपने इनके 36 मुतालबात क्यों माने थे जिनसे सरकार खुद मुज़ाकरत कर रही है? आज हम उन्हें गद्दार मान लेंगे। पता है कि उसने पैसे लिए किसी भारतीय एजेंसी से या किसी और मुल्क से, तो मैं तो उनसे मुज़ाकरात ही नहीं करूंगा। तो आप फिर 2 साल तक मुज़ाकरात क्यों कर रहे थे उनसे? आप उनको वक्त बार बार क्यों दे रहे थे? 38 डिमांड में से 36 क्यों मानी एक ऐसे ग्रोह की जो कि फॉरेन फंडेड है? सरकार को बुरा ना लगे तो एक बात कहने की जसारत करूंगा, कश्मीर में खून बह रहा है। आज सरकार जो भी कहे, कितने शहरी हैं जो उनकी बात पर यकीन करते हैं, ये सरकार भी जानती है। मगर मैं ये नहीं कहता कि सरकार जो कह रही है सिर्फ झूठ कह रही है, मगर मुल्क चलाने वालों को मानना होगा कि अपनों को गोली बंदूक की जुबान से नहीं समझाया जाता। आज पाकिस्तान में बिजली का बिल आता है मगर बिजली नहीं, स्कूल हैं मगर तालीम नहीं, लोग तो हैं मगर जिंदगी नहीं। मुल्क बने 80 बरस हो गए। सियासी सूरत हाल ये है कि भुट्टो के अलावा कोई चीज जिंदा नहीं। 25 बरसों से गद्दी पर बैठने वाले हुक्मरान भी आज कहते हैं कि अगले 5 बरस मिले तो मुल्क की तकदीर बदल देंगे। हम लोग तो इतने मासूम हैं कि तब्दीली के नारे पर भी दिल दे बैठे थे कि जाने बगैर के वही सरकार थी, बस लोगो बदला था। मासूम शहरियों से भी एक शिकवा है, क्योंकि सियासतदानों के पैंतरों में ये लोग आ जाते हैं, जब इन्हें हुकूमत में इकट्ठे होना होता है तो मुल्की मुफाद का नारा लगाते हैं। जब इंतखाबात आते हैं तब सच बताते हैं कि किसने इस मुल्क को कितना लूटा है। अब आते हैं उस बात पर कि कश्मीर में तनाज़ा है क्या। कश्मीरी शहरियों के बहुत से शिकवे हैं और बेशतर को सरकार जायज़ भी मानती है, मगर सबसे बड़ा मसला उन 12 सीटों का है जो हैं तो कश्मीरी मगर बरसों से कश्मीर में नहीं रहते। आसान लफ्ज़ों में बताता हूँ, कश्मीरी इंतखाबात में कुल 33 यानी 33 नशिस्तें हैं। 12 मखसूस नशिस्तों का मसला ये है कि ये नशिस्तें आज़ाद कश्मीर के जोग्राफियाई खित्ते से बाहर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों जैसे लाहौर, कराची, रावलपिंडी और सियालकोट में रहने वाले कश्मीरी मुहाजिरीन के लिए मुख्तस हैं। एक्शन कमेटी और मुकामी नाकदीन का मौक़िफ़ ये है कि इन 12 नशिस्तों पर पाकिस्तान की मरकजी हुक्मरान जमातें मनपसंद अफराद को जता कर लाती हैं। ये अरकान आज़ाद कश्मीर में हुकूमतें बनाने और गिराने दोनों में अहम किरदार अदा करते हैं, जिससे मुकामी अवामी मैंडेट मुतासिर होता है। एक्शन कमेटी का कहना है कि जो लोग नस्लों से पाकिस्तान के दूसरे सूबों में रह रहे हैं और जिन्होंने कभी भी आज़ाद कश्मीर की ज़मीन तक नहीं देखी, इन्हें कश्मीर के मुकामी लोगों की तकदीर और हुकूमत का फैसला करने का हक नहीं होना चाहिए। फिर ये अफराद पाकिस्तान के बड़े शहरों में रहते हैं जहां तालीमी निज़ाम कश्मीर से कहीं बेहतर है और इनके बच्चों को कश्मीर में मुलाजमत का कोटा भी मिलता है, जिस पर कश्मीरियों को शिकवा है कि इनके बच्चों का हक मारा जा रहा है। सवाल ये है कि इन 12 उम्मीदवारों में से कोई बड़ी सीट पर भी आता है? तो जवाब ये है कि सीनियर पोजीशंस और वजारत तो आम सी बात है, बल्कि आज़ाद कश्मीर के सबसे पहले वज़ीर आज़म खान अब्दुल हमीद खान थे, जो कि मुहाजिर कश्मीरी थे, जिन्होंने 1975 में पार्लिमानी निज़ाम के निफाज के बाद हल्फ उठाया था। अगरचे बेशतर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के मुकामी इजलास जैसे बाग, मुजफ्फराबाद, कोटली और मीरपुर से मुंतखब होते रहे हैं, लेकिन इन 12 नशिस्तों पर जीतने वाले अरकान असम्बली हमेशा हुकूमत का नागज़ीर हिस्सा रही हैं। इन्हें कबीना में सीनियर वज़ारतें और अहम तरीन ओहदे दिए जाते हैं। आज इस मसले पर बड़ी बैठक है। रिपोर्ट के मुताबिक, जो मीडिया रिपोर्ट है उनके मुताबिक कश्मीरियों के बहुत से मुतालबात माने जा सकते हैं, मगर उन 12 सीटों का मसला जिस पर दरअसल इस मसले ने जन्म लिया है उस पर डेडलॉक बरकरार रह सकता है। कश्मीर में इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल है और अगर 4 अगस्त तक असम्बली इलेक्ट होकर नहीं आती तो आइन के मुताबिक वहां पर इमरजेंसी नाफिज हो सकती है। मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर हो जाएगा, जो कब तक रहेगा कोई नहीं जानता।